ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ اور اپنی بہن زینب کو وصیتیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین کربلا میں ہیں۔ جب کربلا میں آقا حسین کی شہادت ہو جاتی ہے تو یقیناً یزیدیوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور جو سامان پاتے ہیں اسے لے لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ ایک تحقیر کا بیان ہے کہ میں کربلا کے پگڈنڈیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو خاتون کے سر پر چادر پڑی ہوئی ہے، خیمہ چل رہا ہے، اسی خیمے کے قریب دوڑ کے جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ تیسری بار اچانک اسی خیمے میں وہ گھس جاتی ہے اور گھسنے کے بعد میں اس خاتون کے جب لوٹتی ہے تو اس کے کندھے پر کوئی بچہ ہے۔ جب میں دیکھا قریب جا کر کے اور پوچھا تو پتا چلا کہ یہ خاتون سیدہ زینب ہے اور یہ بیمار زین العابدین ہے جو خیمے میں تھے۔ ان کے سروں سے ظالموں نے چادریں چھین لی، ان کے سروں سے چادروں کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت زینب نے اپنے بچے بھتیجے حضرت زین العابدین سے کہا تھا، اے بیٹا زین العابدین، امام وقت آپ ہو، آپ ہی اس وقت امام ہو، بتاؤ اہل بیت کی پاک بچیاں اسی آگ میں کود کر اپنی جان دے یا پردہ کیسے کریں، چادریں چھین لی گئی ہیں۔ تو آقا حسین کا شہزادہ کہتا ہے، اے بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پردہ کرو۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھو، کربلا کے ان باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ کربلا میں تو پردے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، آج حسینی بنتے ہیں مگر حسینی بن کر کے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کربلا میں پردگی کا ماحول نہیں ہوا، چادر چھین لی جاتی ہے، ظالموں نے خیمہ جلا دیا، ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ یزید سمجھتا ہے کہ میں نے حسین کو شہید کر دیا، یزیدی سمجھتے ہیں، علی بن سعد نے سمجھا اور شیور لعین نے سمجھا اور ابن سعد نے خیال کیا کہ جب حسین شہید ہو جائیں گے تو اسلام رک جائے گا، ہم جو اسلام کا رخ پیش کر رہے ہیں اسی اسلام کو لوگ دیں گے، اسی اسلام پر لوگ چلیں گے، اسی کو صحیح مانیں گے، ہماری امامت قبول کریں گے، ہماری خلافت قبول کریں گے، ہمیں اپنا امیر مانیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ مگر اور ذرا دیکھو روح حسین کہہ رہی تھی یہ تیرا خیال خام ہے، حسین کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی مگر حسین کا خون اسلام پھیلائے گا، حسین کا سر اسلام پھیلائے گا، حسین کے اہل بیت جہاں جہاں گزرے گی اسلام پھیلتا جائے گا۔ اور اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوا چلو پیارے تاکہ آپ کا ذہن و فکر صاف ہو جائے۔ ایک یہودی ہے، اس یہودی کی ایک بچی ہے جس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور جب بچی بیمار ہو جاتی ہے اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے، بڑے بڑے طبیب اور جراح آتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج چل رہا ہے مگر مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اچانک اس بچے کی پاؤں جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں خون پن آ جاتا ہے۔ یہودی بڑا فکر مند ہوا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے جراحوں کو بلایا اور سب نے علاج کر دیا۔ کسی نے بتایا یمن میں اس وقت ایک ایسا حکیم ہے کہ جو تیری بیٹی کا علاج کرے گا، بڑا حاضر حکیم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے اس حکیم کو بلوایا اور اپنی دولت کے خزانے کے دروازے کو کھول دیا اور کہا اے حکیم صاحب میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں سب کا امیر ہوں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، بس یہی کمی ہے کہ ایک میری بیٹی ہے یہ مفلوج ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، آپ اس کا علاج کر دیں، جتنی قیمت آپ کہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات کہی اس نے حکیم صاحب نے اس بچی کا نفس پکڑا اور جب نفس پکڑا بچی کا، حکیم صاحب نے کہا اے امیر یہودی سن تیرے بچی کی کا علاج اب دنیا میں نہیں ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، کا کوئی تو تدبیر ہوگی، کا ایک تدبیر میں تجھے بتاتا ہوں اگر کارگر ہو جائے تو۔ کہا کون سی تدبیر ہے؟ کہا اسے سبز شاداب باغ میں لے کر کے جا، اسے وہاں لے جا جہاں ہریالیاں ہوں، وہاں لے کر کے جا جہاں کھلی ہوا آتی ہو، ہو سکتا ہے تیری بیٹی کو آرام مل جائے۔ ایک یہودی کا ایک باغ تھا، شہر کے باہر بہت بڑا باغ تھا، اسی میں لے کر کے چلا جاتا ہے اور وہی قیام پذیر ہو جاتا ہے، وہی رہنے لگتا ہے۔ ایک
مسلمانوں وہی صبح و شام گزارتا ہے، رات و دن گزارتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے، اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک روز یہ شام کے وقت تھا، اس وقت یہ نکلتا ہے اور اپنی بیٹی کو ایک درخت کے نیچے بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد کہتا ہے بیٹی یہی تم رہو، میں ابھی باہر سے کچھ ضرورت کے سامان لے کر کے آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہارے پاس پہنچوں گا۔ یہ باہر چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد یہودی آتا ہے تو دیکھا کہ جہاں میں نے بیٹی کو بٹھایا تھا وہاں پر اب میری بیٹی موجود نہیں ہے۔ یہ حیران ہو گیا، اس کے سینے میں اس کی بیٹی کی اتنی محبت تھی، گویا اس کی جان اس میں بستی تھی۔ یہ پریشان ہو کر رونے لگا، باغ میں تلاشنے لگا کون میری بیٹی کو اٹھا لے گیا، کون میری بیٹی کو اغوا کر کے چلا گیا، نہ جانے کون لے کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں، یہودی روتا ہوا باغ کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا اور جب کنارے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک نوجوان عورت کھڑی ہے، ایک اور وہاں پر کھڑی ہے۔ اس کہتا ہے یہودی اے خاتون، کیا تو نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ وہ مفلوج تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس کے ہاتھ بیکار تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اسے کسی نے اغوا کر لیا، اٹھا لیا، چوری کر لیا ہے، نہ جانے کون لے کر کے چلا گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ اے خاتون، اگر تم نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے۔ یہ فریاد کر رہا تھا، تب تک اس خاتون نے اپنا چہرہ پھیرا، جب چہرہ پھیرا کہا اے بابا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں، میں ہی تو آپ کی لخت جگر ہوں، میں ہی تو آپ کی نور نظر ہوں۔ جب آپ نے دیکھا بیٹی ہو کہ اپنے پیروں پر سلامت کھڑی ہے، اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اس کے آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، اس کی قوت گویائی آ گئی ہے، تو خوش ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے اے بیٹی، لگتا ہے حکیم نے جو تجربہ بتایا تھا وہ ترتیب ہم نے کی کامیاب ہو گیا، وہ طریقہ اچھا تھا، میں یہاں تجھے لے کر کے آیا، یہاں کی آب و ہوا سے کچھ شفایاب ہو گئی۔ یہودی کی بیٹی نے کہا بابا یہ غلط ہے، یہاں کے آب و ہوا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ کہا بیٹی تب کہاں فائدہ پہنچا ہے؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تمہیں پوچھ کر کے تو دیکھو۔ اس یہودی نے کہا اچھا یہ ہوں، اس نے اس فرندے کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہتا ہے اے پرندہ یہ بتا کہ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو پرندے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی اور وہ فصیح زبان میں بات کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ یہودی جاننا چاہتا ہے کہ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہا تو سر مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک روز آج کے دن ہم دوپہر کے وقت میرا ساتھی دانا چگنے چلا گیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے گھونسلے میں تھا، اچانک میرا ساتھی آیا اور آنے کے بعد جیسے گھونسلے میں آیا اس کا سر نیچے گر گیا، وہ مرجھانے لگا، اس پر بے ہوشی تاری ہو رہی تھی، آنکھیں بند کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کسی شکاری نے تجھے پھنسا لیا، کسی شکاری نے تجھے مار دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ابھی میں اڑ کر کے آ رہا تھا، اسی تھوڑی دور پر جو مقام مینا ہے اسی کے اوپر سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قیامت برپا ہے، وہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہے، کچھ سپاہی ہیں، کچھ گھوڑ سوار ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور دھوم مچائے ہوئے ہیں، خوشی کے نعرے اور ڈھول بجا رہے ہیں۔ دوسری طرف آہو خدا ہے، دوسری طرف میں نے دیکھا کچھ خواتین ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں بے آب و بہادارا سیدہ کا لال شہید کر دیا گیا۔ پرندہ کہتا ہے یہودی جب میرے ساتھی نے مجھے اس طرح بتایا کہ میں فوراً اڑ کر کے اسی طرف بھاگا اور جب میں وہاں پہنچا تو واقعی میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے، واقعی میں نے دیکھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر سپاہی آپس میں دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس نیزے پر ایک سر رکھا ہوا ہے اور وہ اٹھائے ہوئے کود رہا ہے کہ فتح مل گئی، فتح مل گئی۔ اس کے بعد بنا کے گیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک جسد اقدس کے قریب بیٹھی ہے، ایک لاش مبارک کے قریب بیٹھی ہے اور بیٹھ کر کے کہہ رہی ہے اے بھیا حسین آپ دنیا سے چلے گئے، اے
भैया हुसैन आपने शहादत का जाम नोट कर लिया, मगर आप मुझे और हम लोगों को यहाँ पे आराम सुनसान में छोड़ गए, हमें किसके सहारे पर आपने छोड़ा है? अब मदीना कैसे लौटेंगे? यजीदियों ने खेमा चला दिया, यजीदियों ने हमारी चादरें छीन ली है, ये कह रही है परिंदा कहता है मैं पूरा भूल गया, अपने पाँव को हटक देना छोड़ दिया, अचानक मैं जमीन पर गिरा और वही गिरा जहाँ पर वो खातून बैठी थी, अभी गर्दन से खून के फव्वारे निकल रहे थे, उनके कुछ कपड़े हमारे पर आ गए, मैं वहां से उड़ा अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं आकर के इसी साख पर बैठ गया और जब यहाँ बैठा शाख पर तो मैंने अपने पर को छाड़ा, मैंने जैसे पर को छाड़ा तेरी बेटी के बदन पर उस खून के कपड़ा टपक गए, तेरी बेटी के खून जिस्म पर उस खून के कपड़ा टपकना था कि अल्लाह ताला ने खून हुसैन की बरकत से तेरी बेटी को शिफा दे दिया, क्योंकि जहाँ मैं गिरा था वो जिसमें हुसैन था और उनका खून मेरे पर में लग गया था। ए मुसलमानों, जब परिंदा ये बात बताता है तो यहूदी मचल के कहता है कि एक परिंदे सुन ले गवाह हो जा, मैंने हुसैन के दारा को ना देखा, मैंने उनके बाबा अली की जियारत नहीं की है, मैंने उनकी अम्मी फातिमा को ना देखा, मैंने उनके दादा को ना देखा, मगर सुन ले कान खोल के परिंदा तू कहाँ हो जा, हुसैन के खून की बरकत को देखकर हम पूरे कबीले के साथ हुसैन के नाना का तीर कबूल कर रहे हैं, उन्होंने खुदा के नाना का तीर था कलमा पढ़ रहे हैं और उसने पूरे कबीले के साथ में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खून हुसैन की बरकत आई है, रूह हुसैन करबला में पुकार उठी, जालिमों देखो हुसैन का हयात जाहिर नहीं है, मगर हुसैन का खून इस्लाम फैला रहा है। कभी तो कहने वाले ने कहा है कत्ले हुसैन नासर में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम आला, ये बाबा, ज़हरा का सोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा हुसैन करबला में है और आपका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में आज भी मौजूद है। रूहानियत आपकी हम लोगों को फैजिया हुसैन की कर रही है, रूहानियत से रूहानियत को फायदा रूह को मिलता है। हज़रात मैं बताऊं करबला में इस तरह से हो रहा है, हो गया है। यजीदी अपने फौज को लेकर, अपने सवारी को लेकर और मालो असबाब को लेकर अपने खेमों की तरफ चले गए। हुसैनियों का मामला ये था, उस नाना जान के नमाजों का आलम ये था कि वहाँ पर वो बेसाहिबान के बैठे हैं जिस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों के घोंसलों को उजाड़ने से मना किया, जिस नबी कौनें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का हक लेने से मना किया, जिस नबी ने भाई का हक मारने से मना किया, जिस नबी ने जुल्म करने से मना किया, जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी थी किसी को सताया ना जाए, किसी पर पानी बंद ना किया जाए, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना की जाए। मदीना तैयबा में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे तो आका हुसैन और आका अलैहिस्सलाम चूमा करते थे, मगर आज उन्हीं का सर कटा, उन्हीं के रूह शहीद किया गया, उन्हीं का जिस्म वहाँ पर पड़ा हुआ है, क्रोध में लथपथ है, तालिबान ने पैरा शरीफ निकाल लिया है, लाशें सब शोहदा की है और अहले बैत की औरतें, अहले बैत की ख़वातीन जो हैं वो आसमान के खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, कोई साहिबान नहीं है, कोई उनका हमदर्द नहीं है, कोई उनका गम बांटने वाला नहीं है। मेरे मुसलमानों, अगर आज हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है, हमारा पड़ोसी आकर हमें तसल्लियाँ देता है, हमारा रिश्तेदार आकर हमारे पास बैठा रहता है, पूरी रात लोग जागते हैं इसलिए कि इस पर भारी न पड़ जाए, बेकरार न रहे, उसको तसल्लियाँ देते रहते हैं। मुसलमानों, करबला में अहले बैत का तहार है, शहीदों की लाश पड़ी है, हज़रत सैयदा ज़ैनब के आंखों में
आंसू आते हैं और बाहर आने की इजाजत चाहते हैं, मगर हुसैन से किया हुआ वादा याद आता है। नहीं, अगर ज़ैनब रो देगी, अगर ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए तो सकीना का क्या हाल होगा, ज़ैनुल आबिदीन का क्या हाल होगा, वो मेरे बाप को कौन तसल्लियां देगा, शहरवानों से प्यार की बातें कौन करेगा, कौन में सब्र रज़ा के पहरावे में पहुंचाएगा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सैयदा ज़ैनब कहाँ है? यज़ीदी अपने अपने खेमों में चले गए। हज़रत सैयदा ज़ैनब कभी लाशों को देखती है, कभी अहले बैत को देखती है, कभी औरतों पर निगाह पड़ाती है, कभी सकीना की तरफ नजर जाती है। अल्लाह अकबर, प्यारे आओ जरा देखो, रात की तारीकी है, रात का एक हिस्सा गुजर चुका है। पास किताबों में आता है कि यज़ीद की फौज का जो कमांडर बन करके आया था, अब इब्ने साद के पास एक सिपाही आया और आने के बाद कहता है कि ए अमर इब्ने साद, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा हमने कत्ल कर दिया, कहा हमारा उनसे कोई मामला नहीं, कहा नहीं, अब तो हम जीत गए, माशाअल्लाह हमने फतह हासिल कर ली। कहा तो मेरी एक गुजारिश है। कौन सी गुजारिश है? कहा कुछ पानी, कुछ दाना, कुछ खाने की चीज है, अगर हुसैन के बच्चों को पहुंचा देते तो अच्छा होता, उनकी और उनके बच्चे कुछ खा पी लेते। अब तो जंग खत्म हो गई है। अब अल्लाह अकबर, हमारे इब्ने साद कहता है तुम सही कह रहे हो, मगर लेकर जाएगा कौन? कौन लेकर के जाएगा? हमने उनके कबीले को उजाड़ डाला है, उनके खानदान को शहीद किया है, उनके नौजवानों के खून से अपने हाथ को रंग लिया है। कौन लोग वो हमारी तोहफे को कबूल करेंगे? का हमारे पास उनकी बीवी मौजूद है, उनको लेकर दे दो, वो लेकर के जाएंगी तो वो ले लेंगे। उनकी बीवी को बुलाया जाता है, उनकी बीवी आई, ऐसे ऐसे मसला है, लेकर के चली जाओ। पहले तो उनकी बीवी ने इनकार किया, मगर सैयदा ज़ैनब और उनके अहले बैत अतहार का मामला जब सामने आया तो वहीं पे अहले बैत थे, उन्होंने कबूल कर लिया, पानी लिया, खाने की चीजों को लिया और उस तरफ चल बसी और उस तरफ चल देती है जिस तरफ ये सैयदा बैठी है, इनके साथ और लोग बैठे हैं। रात की तारीकी है, जब उनकी बीवी जाती है, कौन हो तुम? कहा मैं उनकी बीवी हो। इसलिए आई हो? इसलिए आई हो कि ये पानी लेकर आई हो, ये कुछ खाने की चीज लेकर के आई हो। उनकी बीवी ने जब इतना कहा, सैयदा ज़ैनब ने कहा कि हमें किसने भेजा है? अमर इब्ने साद ने दिया है। कहा ले जाओ इसको, हमें इसको नहीं चाहिए, हम इसको नहीं पिएंगे। मगर सैयदा के कदमों पर उनकी बीवी गिर जाती है और कहती है, ए सैयदा, आपके दर की हम लौटी हैं, आपके दर की हम गुलाम हैं। अगर आपने कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे माफ नहीं देंगी, उससे आप राजी नहीं हो, इसे आप कबूल लो। सैयदा ज़ैनब ने कबूल किया और प्याले में उबेला पानी को हज़रत सकीना को बेदार किया और बेदार करने के बाद कहा, बेटी सकीना कहाँ? कहा लो इसे पी लो, इस पानी को पी लो। सकीना ने पूछा, फूफी ये पानी कहाँ से आया? कहाँ से पानी लेकर के आप आई है? कहा देखो ये उनकी बीवी आई है, ये लेकर के आई है, इसी ने लिया है, पानी पी लो। अल्लाह अकबर। कहा फूफी आपने पानी पी लिया? कहा नहीं बेटी मैंने नहीं पिया। क्यों नहीं पिया आपने? कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर खुद खाओ पियो। तो मैं तुमसे छोटी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे छोटी हो बेटी, इसीलिए पहले तुम्हें पिला दो फिर मत पियो। इतना सुनना था। सैयदा सकीना अपनी पूरी कौम को जाकर के उन लाशों के तरफ दौड़ती है जहाँ पर शोधा की लाश पड़ी हुई है। एक छोटे से लाश के करीब पहुँच कहती है कि ये भैया सर उठो, पानी आया है, भैया सर उठो, पानी पी लो। भैया सर फूफी कहती है कि जो सबसे छोटा हो पहले उसे खिलाया पिलाया जाए, आप सबसे छोटे हो पानी पी लो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बेटी इन्होंने शहादत का जाम पी लिया है, अब इन्हें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, अब हमें इनको इस पानी की जरूरत नहीं है। तो सकीना ने कहा था कि जिस पानी के खातिर भाई को शहीद किया गया, जिस पानी को मेरे
हुसैन को बंद किया गया, ऐसे पानी को सकीना कभी अपने हलक के नीचे न उतारेगी। रात ने उसको लौटा दिया। करबला की तारीख बताती है, करबला में रात गुजर रही है, यजीदी अपने खेमों में आराम से सो रहे हैं, शराब के नशे में धूप पड़े हैं। इधर खेमे में हज़रत सैयदा ज़ैनब कभी अली का किरदार निभा रही है, कभी फातिमा का किरदार निभा रही है, कभी हुसैन की शुजाअत दिखा रही है, उनका सब्र दिखा रही है। दिल तो चाहता है कि लाशों को देख करके रोए, दिल तो चाहता है कि ज़ैनुलाब्दीन की उस बेकरारी को देख करके रोए, दिल तो चाहता है कि मेरे बाप शहबानों के गले लग करके अपनी कहानी निकाल ले और सकीना को छूट कर आंसू बहा ले। मगर हुसैन से किया हुआ वादा सामने है, आप बेकरार तो हैं मगर उन पर जाहिर नहीं होने देती, आप गमगीन तो हैं मगर उन पर जाहिर नहीं होने देती। इसी तरह से गुजर हो रहा है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई उनको तसल्ली बख्शने वाला नहीं। उस मैदान में अकेली ज़ैनब है, कभी आवाज आती है कि मेरी खबर लो, हज़रत ज़ैनुलाब्दीन को सब्र रज़ा के गहवारे में पहुंचाने जाती है। कभी आवाज आती है, ए ज़ैनब मेरी तरफ आओ, मेरा ज़ुल्म होता जा रहा है, तुम मेरे बाप को सहारा देती हैं। कभी ज़ैनब हज़रत शहजादों को सहारा देती हैं, कभी हज़रत ज़ैनब सकीना को अपने गोद में लेकर के नाना जान की बातें सुनाती है। इस तरह से रात गुजरती जा रही है। रात का पिछला पहर था और इस तरह से आंसू गिराते गिराते बीवियों के आंखों पर नींद ने गलबा कर लिया। कई दिन से परेशान है, कई दिन से मुसीबतों का मामला है, कई दिन से गमों से निढाल होकर जमीन पर सर रख दिया। हज़रत सकीना को तरह से नींद आई, बेहोशी के हाल में हुई। हज़रत ज़ैनब ने देखा अब सारे लोग सुकून हो गया है, सारे लोग करबला में रात के पिछले पहर में अब कोई सिस्कियां नहीं ले रहा है, कोई मुझे पुकार नहीं रहा है। हज़रत सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आप उठ करके आगे बढ़ती हैं, देखती है टूटा हुआ खंजर पड़ा है, उसे उठाती हैं और उठाने के बाद वहां जाती हैं जहां शोदा की लाशें हैं। कभी हज़रत हुसैन के जिस्म अतहर को देखती है, कभी हज़रत अब्बास के बड़े भी अब्बास के जिस्म को देखती हैं, कभी जाकर के अली अकबर के जवानी पर देखती हैं, कभी हज़रत कासिम के जिस्म के टुकड़ों को देखती है, उलट उलट करके देखती है, कभी उनके हड्डियों को चूरा चूरा देखती है। हज़रत ज़ैनब परेशानियों के आलम में है। ए ज़ैनब तुम्हारी हिम्मत को लाखों सलाम, ए ज़ैनब तेरे सब्र पर करोड़ों सलाम हो, ए सैयदा ज़ैनब तेरे सब्र पे करोड़ों सलाम हो। कोई दूसरा बेटा तो न जाने क्या कर बैठा, कोई दूसरा बेटा तो बेटों की शहादत, बेटों की लाश सामने है, भाइयों का लाश सामने है, भतीजों का लाश सामने है, अरे के गुलामों का लाश सामने है, मगर सकीना उनके सीने पर नाज़िल है, उनके दिल पर अल्लाह ने सुकून नाज़िल किया है। अल्लाह अल्लाह उसी खंजर को लेकर के कभी आती है शोदा के उन लाशों को देखती है और कभी चल करके जाती है जहाँ बीमार ज़ैनुलाब्दीन है, जहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा के बच्ची बच्चियां बैठी हुई हैं और उनको देखती हैं। इसी तरह चल रही है। रात का पिछला पहर है, आखिरी हिस्सा रात का है, अभी सुबह का सफेदा फैलेगा। हज़रत ज़ैनब की नजर उठी, आपकी नजर ने देखा नहर फरात की जानिब से 3 साए नजर आते हुए और एक रिवायत में है कि एक साया दिखाई दिया। हज़रत ज़ैनब ने जब आते हुए 3 लोगों को देखा तो आप जल्दी से खड़ी हो गई और खड़ी होकर गौर से देखने लगी। जब आपको यकीन हो गया कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं और वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचती है, हो सकता है यजीद के सिपाही हो सकता है इसी लश्कर के आदमी हो, आ रहे हो शोदा की लाशों को उठाकर पामाल करने के लिए। आप लोग किसी और नियत से हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो कदम आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद फरमाती है, ए आने वाले अब यहाँ मत आओ,
कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारे घराने के शोहदा की लाशें हैं, सर यजीदी लेकर के चले गए हैं, अब इनकी सिर्फ लाशें हैं। यहाँ पर मुस्तफा के घराने की औरतें हैं, यहाँ बना और किसी को आने की जरूरत नहीं है, मगर वो आने वाले आते रहे, आगे बढ़ते रहे। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फिर उन्हें मना किया, मगर वो नहीं रुके, चलते ही चले आ रहे हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब को यकीन हो जाता है कि ये लोग मुझ पर हमला करेंगे, ये मेरे करीब पहुंचने वाले हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने उस टूटे हुए और खंजर को सजा में लहराया और इरशाद फरमाती है, कहती है, आने वाले अगर तूने अपने कलम को रोक नहीं लिया तो अली की बेटी इस टूटे हुए खंजर को चलाएगी और करबला में क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, आगे ना बढ़ो। ये कहकर बिखरी हुई शेर की तरह, शेरनी की तरह जब हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ी है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, ए बेटी ज़ैनब घबराना, मैं तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, ये तेरे बाबा अली है, ये तेरी अम्मी फातिमा है। मुसलमानों जे हुसैन की शहादत पे न रोई, ये अली अकबर की जवानी के पर देख कर न रोई, जो कासिम की शहादत पर आंसू न बहाया, सबने हुसैन के तलकीन जो मिली धूप से बनाया रखा, मगर जब अपनों का नाम सुना और अपनों की आवाज सुनी तो ज़ैनब के सब्र का टूट जाता है, जमीन को ज़ैनब आ जाती है, उनके हाथ से खंजर जमीन पर गिर गया। ए प्यारा बुलंद करती है मोहम्मद, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ देखो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ निगाह करें, या रसूल अल्लाह देखिए आपकी उम्मत के लोगों ने किस तरह से करबला के मैदान में, आपका अहले बैत करबला के मैदान में आप जरा देखें कैसे कैसे हालात और वाक़यात थे। मैं बहुत तफसील में अब जाना नहीं चाहता, मैं अर्ज़ सिर्फ इतना करना चाहता हूँ। ये काफ़िला 11 मुहर्रम को वहाँ से रवाना हुआ, कैदी बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में कड़ी डाल दी गई, पाँव में बेड़ियाँ डाली गई, गाँव गले में जो ज़ंजीर डाल कर तौक डाली गई, उसमें नोकीले लोग पड़े हुए थे और वो तौक नोकीला था। अल्लाह अकबर जाने उस नोकीले तौक का आलम ये होता है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का ताकत कमजोरी की बुनियाद पर जब अपनी गर्दन झुकाते तो वो कील उनके हमें चुप जाया करते थे। अल्लाह ये मुसीबत अभी भी है, अभी भी जालिमों को खौफ और कैदी बनाया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और बच्चियों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पर बिठाता है और कैदी बना के कूफा में लेकर के दाखिल होता है। कूफा में जब ये लुटा हुआ काफिला बैत दाखिल होता है, यजीद के उस नुमाइंदा के सामने जो इब्ने ज़ियाद है उसके सामने हुसैन का सर रखा गया। वहाँ पर जब रखा जाता है, इसके हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी से हुसैन आज़म के लम्हाए नाज़ुक पर मारता है और कहता है, जालिम कि यही वो होठ है जो इनकार कर रहे थे यजीद के मैयत से। इतना सुनना था। उसी मजलिस में एक बूढ़े सहाबी जिनका नाम हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बैठे हुए थे, उठ कर खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ओ इब्ने मरजाना क्या कर रहा है तू? उस लम्हाए नाज़ुक पर तू छड़ी मार रहा है। रब्बे काबा की कसम, मैंने आका अलैहिस्सलाम को इन होठों को चूसते हुए देखा है, क्यों बेहुरमती कर रहा है जालिम? खौफ करो। इब्ने मरजाना ने कहा, अगर तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। आपने फरमाया, तू मुझे क्या कत्ल करवाएगा जालिम? सुन, अरब वालों ने आकाओं को शहीद कर दिया और उसके बाद खिलाफत को आका बना दिया। अब सारा अरब जो है वो खिलाफत बना गया। ये कहते हुए आप मजलिस से बाहर निकल जाते हैं। फिर इसने ऐलान किया कि सर को मस्जिद में लाया जाए। मस्जिद में लाया गया, ये खड़ा हुआ खुतबा देने के लिए, और ये कहता है, क्या कहता है? इसने कहा कि ये लोगों यजीद को अल्लाह ने फतह दी और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब को अल्लाह ने शिकस्त दी। उसी में एक रसूल बैठे थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह अफीफ है। उनके खड़े हुए नबीना के फरमाते हैं, ए जालिम, अल्लाह तुझे ख़ियानत कर दे, अल्लाह तेरी माँ को किस पर रुलाने क्या कह रहा है? तू झूठा है, तेरा हाकिम झूठा है, तेरा बाप झूठा है, हुसैन सच्चे हैं, हुसैन की अम्मी सच्ची है, हुसैन का पापा अली सच्चा है।
ہے، حسین کا بھائی حسن سچا ہے، حسین کا مولانا جو ہے وہ سچوں کا سردار ہے، وہ سچوں کا سردار ہے۔ میرے رضا اس کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ سارے سچوں سچا سمجھی یہ سے اس سچے سے سچا ہمارا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات آئی تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں ظالم یہ خاندان سچا ہے، انہی کے گھر سے صداقت نکلی ہے، ان کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ اس نے فوراً عبداللہ ابن عفیف کو پکڑوا لیا، قتل کروانا چاہتا تھا، ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، انہوں نے جب بغاوت کرنا شروع کر دی تو رک گیا، مگر بعد میں ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرانے کے بعد ان کو جسم میں جا کر چوراہے پر لٹکا دیا اور ایک بڑے خطیب کے سینے پر لگوا دی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی یزید کے خلاف بولے گا، یزید کے خلاف بغاوت کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ چنانچہ ابھی مجمع کو ختم کیا اور اعلان کرواتا ہے، کہتا ہے ایک کام کرو، سارے شہداء کا سر نیزے پر رکھ دو اور حسین کا سر سب سے آگے رکھ دو، اس کے بعد ان کے قیدیوں کو پیچھے کرو، اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک آدمی نغارہ بجاتا ہوا چلے اور اعلان کرتا ہوا یہ جائے کوفہ کے گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی یزید کی بیعت سے انکار کرے گا، یزید کی حکومت سے انکار کرے گا، یزید سے بغاوت کرے گا، اس کا حال یہی ہوگا، اس کے خاندان کو شمر تباہ کیا جائے گا، ان کے مردوں کو شمر قتل کیا جائے گا۔ ابن زیاد نے یہ کہا اور کوفہ کے گلیوں میں شہداء کے لاش سروں کو نیزوں کو رکھا جاتا ہے اور گلی کوچوں میں گھمایا جاتا ہے۔ نقارہ ایک آدمی بجاتا ہوا جا رہا ہے، بول بولتا ہوا چل رہا ہے اور لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے کوفہ چل رہا ہے، فوج چل رہی ہے، اہل بیت کے قیدی چل رہے ہیں، شہداء کے سر آگے آگے ہے، ڈھول ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، علماء کی باتوں کو دیکھو، علماء کی تحریری کو دیکھو۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ